ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਵਿੱਚ पेश होणगे। बकायदा सिट ने उन्होंने समन दे के बुलाया। पहला भी 10 दिन पहला भी उन्होंने बुलाया सी, पर उन्होंने जीरे पेशी सी किसी होर केस नूं लैके, जिस कारण वो पेश नहीं सन होए। अज तकरीबन 10:30 बजे करीब वो सिट अगे पेश होणगे। पूरा माहौल देखो, पुलिस ने नाकेबंदी की हुई है, क्योंकि पिछले बारी बहुत भारी गिणती दे विच अकाली वर्कर ते आगू इत्थे पहुंच गए सन। एक बारी पूरा माहौल तुहानूं दिखा दईए, उस तो बाद कुछ अकाली आगूआं नाल भी असीं गल करन दी कोशिश करांगे। बकायदा पुलिस ने चौकसी बरती हुई है, नाके लगा के ते ट्रैफिक जिहड़ा है भी ट्रैफिक जाम ना होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ भी बेलोड़ियां गड्डियां नूं इत्थे खड़न नहीं दिता जाता। बकायदा पुलिस अफसर इंस्टीट्यूट है, उस स्थान ते पुछगिछ होनी आ, उस स्थान ते सुखबीर सिंह बादल नूं बुलाया गया। कोटकपूरे, क्योंकि जदों बेअदबी कांड होया उस तो बाद कोटकपूरे ते बाइबल कलां विखे सिख जथेबंदियां ने धरने लगाए हुए सन। कोटकपूरे भी शांतमई ढंग नाल धरना चलदा सी, जिथे कि गोली चला दी गई। गोली दौरान 100 के करीब जिहड़े व्यक्ति ने वो जख्मी हो गए सन। हुण सवाल यह है कि जिहड़े जख्मी होए उन्हां ते गोली किहने चलाई, ये वड्डा सवाल है, जिहदा हल जो नज़र नहीं आ रहा। सो पूरा एक बारी माहौल देखो। सुखबीर सिंह बादल ते जिहड़े सवाल बनते ने सिट वालों, वो ये बनते ने कि किहड़े पुलिस अधिकारियों ने गोली चलाई, क्योंकि उस मौके गृह विभाग सुखबीर सिंह बादल कोले सी। ये भी एक सवाल बनता है कि जदों गोली चली, जिन्हों ने गोली चलाई शांतमई माहौल उत्ते, शांतमई वाहिगुरू दा जाप करदी संगत उत्ते, वो अधिकारियों ते सुखबीर सिंह बादल ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि हुण 6-7 साल हो गए ने घटनावां वापरियां नूं। पंजाब दे लोग जवाब मंग रहे ने कि समय दीआं सरकारां ने ढिल क्यों वरती। इस ढिल कारण सुखबीर सिंह बादल नूं बार-बार बुलाया गया। पहलां भी जदों कैप्टन सरकार सी उस वेले सुमेध सिंह सैनी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल नूं भी बकायदा पुलिस हैडकुआटर विच तलब किया सी ते प्रकाश सिंह बादल दे घर जाके उस मौके की सिट ने बयान दर्ज किए सन। सो नवीं सरकार ने फिर सिट बनाई है। ये सिट ने अज जो सवाल करने ने, वो सवाल जवाब बारे सुखबीर सिंह बादल बाहर आके मीडिया नाल की गल करनगे, वो ते भी साडी नज़र बनी रहेगी। हाल की घड़ी सुखबीर बादल ने इत्थे 11:30 के करीब पहुंचना है। 11 बजे का उन्होंने टाइम दिता होया, बकायदा समन भेज के इत्थे बुलाया। सैक्टर 32 की जिहड़ी आपां कह सकते हैं अफसरज मैस है, उस स्थान ते बुलाया होया। सो सिट इस नतीजे ते पहुंचण की कोशिश करेगी कि उस मौके गोली चलाउणी की जरूरी सी, क्योंकि जिहड़ी गोली चलाई गई वो सवे चालक हथियारां नाल चलाई गई। ਜਦੋਂ कि भीड़ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, उस गोली दौरान 2 नौजवानों को शहीद कर दिता गया सी ते बहुत सारे लोग जख्मी हो गए सन। पर भावें कि उस समय की सरकार ने ते बाद दे विच कैप्टन सरकार ने परिवारक मैंबरां नूं बनदा मुआवजा दे दिता सी, पर जिन्हां ने वो 2 जानां लईआं जां जिन्हां ने बहुत सारे लोगों को जख्मी किया, उन्हां दे जिहड़े दोषी ने, जो मुलजम ने, उन्हां ते बनदी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्योंकि बहुत सारिया थावां ते यह हुंदा कि जिथे पुलिस नजायज़ गोली चलाउंदी है, बकायदा पुलिस वालियां ते केस चलदा है ते सजावां तक भी पुलिस वालियां नूं होईयां ने। पर कोटकपूरा गोलीकांड मामले बारे ते नाल बाइबल कलां गोलीकांड मामले बारे अजे तक बनदी कार्रवाई नहीं की गई। सो कमिशनां दे चक्कर विच जां फिर सिट बनाउण दे चक्कर विच सारा मामला उलझ के रह जांदा है। ते पूरा माहौल देखो, कुछ अकाली आगू इत्थे पहुंचे ने, उन्हां नाल भी गल करन दी कोशिश करांगे ते जाणांगे कि अकाली दल इस मामले ते की कहना चाहुंदा। क्योंकि जदों बेअदबियां होईयां, बेअदबियां दे जो दोषी ने उन्हां नूं भी अजे तक गिरफ्तार नहीं किया गया। 3 जिहड़े हैगे ने डेरा सरसा की कार्यकारिणी के मैंबर, वो भी पुलिस की गिरफ्त विचों बाहर ने। भगौड़ा उन्हां नूं करार दे दिता गया है।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਸਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਥੋੜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਲੋ ਜਾਂ ਕਰ ਲੋ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਏ, ਔਰ 40-42 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2-3 ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ। ਪਰ ਜੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛਾਣਬੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੱਟੜ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਵਧਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੀ ਨਹੀਂ। SSP ਜਿਹੜੇ ਮੋਗਾ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀ FIR ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ 13-12 ਮਹੀਨੇ ਸੀ। 12-13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਸੀ ਸੈਕਟਰ 9 ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਈਕ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੋ, ਆ ਮਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲੀਗ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਚੰਗੀ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਛਾਪਦੇ ਹੋ, ਬੁਰੀ ਛਾਪਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਛਾਪਦੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਛਾਪਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਅਫਸਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 52-53 ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀਰੋ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 73 ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਧਰਨਾ ਹਟਵਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਏ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਤੀ, ਸਾਹਿਬ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ 3 ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰੀਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸਵੈ ਚਾਲਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੋਲੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਡੂਢ ਘੰਟਾ ਘਮਾਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛਾਣ ਦੇਣ। ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਵੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ, 18 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਸੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਚੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 10-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਜ 5.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਜੋ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਹਰ ਜ਼ਖਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਸਿੱਟ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੇਲੇ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ ਸਰਕਾਰ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ ਬਤੌਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਭੰਡਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਲ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ 5 ਸਾਲ ਲੰਘਾਤੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਲਗਭਗ ਹੋ ਚੱਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਹੈਗਾ, ਹਲੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੱਲ ਕੇ ਕੇਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਜ਼ਾ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਪਰ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀ ਗਏ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਚੱਕ ਕੇ ਖੁਦ CBI ਨੂੰ ਦਵਾਤਾ ਤੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ।
ਡਿਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ। ਨਹੀਂ, ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਕਾਂਡ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਜਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ MLA ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਸਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾਈ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮਾਸਟਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਲਾ ਲਓ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 19 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।